शुभ अपराह्न। आज आम पेपरटीर शेष यूनिट 14 नंबर एकक विषय आलोचना करवा जहाँ अच्छी आमर प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र विषय आम से विषय आलोचना करवा। यही आलोचन आम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र स्वरूप कौन से विषय टी आलोचना करवा एवं कहीं आम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र आवश्यकता कौन से विषय आलोचना करवा एवं ता प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र बा जहाँ को आम सांकेतिक तर्कशास्त्र बोली कहीपर से तार जो की कॉन्सेप्ट गुड़िक अच्छी से विषय में आलोचना करवा। ता छड़ा आम ये सत्य फलन कौन सत्य सारणी कौन एवं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सत्य सारणी केमती से विषय में आलोचना करवा। तेणुक प्रथमे आम तार एपर्यंत जो आम पढ़ी आसीचे जो प्रथम रो 13 यूनिट पर्यंत जो पढ़ी आसीचे आम मुख्यतः ये पढ़ीचे कौन ना निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति एवं कालीर क्लास आम आलोचना करते मिश्र त्रिपदी जुक्ति विषय आलोचना करते किंतु आधुनिक तर्कशास्त्रविद माने ये गला आमर पुरातन बा परंपरागत तर्कशास्त्र विषय जार प्रतिष्ठाता अरिस्टोटल अटंती किंतु आधुनिक तर्कशास्त्रविद माने बेसी गुरुत्व दियंती गोटे जुक्तिर तार आकार उपरे आकार गोटे जुक्तिर गठन आकारगत गठन उपरे अधिकांश भाव में गुरुत्व देइथांती। से आकारगत गठनटी आम जानिबा को हेले आधुनिक तर्कशास्त्रविद माने कहउचंती जदि आम किसी संकेत बा किसी चिन्हर प्रयोग करबा ताहले आम जुक्तिर आकारटी बहुत सहजरे एवं सुविधारे आम जानि परिबा। तेणु करी आमर आधुनिक तर्कशास्त्रविद माने कहउचंती मध्य जे एई संकेत व्यवहार द्वारा आम अनेक गुड़ी जटिल तर्कवाक्य को मध्य सांकेतिक भाव में उपस्थापन करिपरिबा एवं से जदि गोटे जुक्ति व्यवहार होउची ताहले से जुक्तिटी वैध कि अवैध जानिपारिबा। तेणु यही आवश्यकता को नहीं आमर प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र जहाँ को आम इंग्लीश रे सिंबॉलिक लॉजिक बोली कही था बा सांकेतिक तर्कशास्त्र उन्नति यही अनुजाई ये आम जानवा पाचे। तेणु जितेबाला आम कहूचे सांकेतिक बा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र आम साधारणतः बुझा उचित तर्कशास्त्र माने से जुक्ति सहित संश्लिष्ट किंतु प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे आम गोटे बहुत गोटे सुंदर जिनसटे देखा पाइबा जोटि कि तार एककता केवल प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रही जोठी आम पुरातन तर्कशास्त्र रे आम गोटे तर्कवाक्य को नौले तर्कवाक्य अंतर्गत पद गुड़िक विषय आलोचना करुले किंतु सांकेतिक तर्कशास्त्र रे बा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे आम गोटे तर्कवाक्य विषय केवल कथा हवा तार अंतर्गत कौन सी पद विषय आम आलोचना करवा नहीं। तेणुक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र तर्कवाक्य बा जहाँ को आम कहीपर तर्कवाक्य वाक्य बोली कहीपर ता सहित सीधा सड़क भाव में संपृक्त अटे। जो थी कि आम तार आभ्यंतरीण गठन जमती आम पुरातन तर्कशास्त्र पढ़ीचे गोटे त्रिपदी जुक्ति गोटे तर्कवाक्य तार आभ्यंतरीण गठन नहीं कि आम जानूचे से गोटे उद्देश्य पद गोटे विधेय पद उद्देश्य पद क्या कहवा विधेय पद क्या कहवा इत्यादि इत्यादि से विषय आम आलोचना करुचे किंतु प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र कहूँ जे आमको से विषय आलोचनार आवश्यकता नहीं आम तार आभ्यंतरीण गठन कौन आमको तार दरकार नहीं केवल गोटे तर्कवाक्य को आम गोटे यूनिट बा गोटे एकक भाव में ग्रहण करिपरिबा एवं ताकू जेतेबेले आम सांकेतिक भाव में व्यक्त करिबा आमर जो अल्फाबेट जो अक्षरमाला 26 टी अक्षर अच्छी से भितर जेकोसी गोटे अक्षर को आम कौन करिपरिबा नहीं परिबा ताकू सांकेतिक भाव में जे कि आमर गोटे तर्कवाक्यर प्रतिनिधि भाव में आम ताकू ग्रहण करिपरिबा। तेणुक यही प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र साहाय्य नहीं
ଆମେ ଅନେକ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ଆମେ ଅନେକ ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛେ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶରୀର ଯେମିତି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଜଣେ ବଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ତାର ଛୋଟ ପିଲା ବେଳ ସହ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ, ସେମିତି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ କାହାର, ନା ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷରମାଳାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶର, ଯେଉଁ A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଖାଲି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତା ସହ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଅକ୍ଷରମାଳା ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚଳାଙ୍କ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଚଳ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ତେଣୁ କିଛି ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଟିର ଆକାରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଆକାରଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା ହେଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଠି ଆମର ତାକୁ କେବଳ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା ବା ଅବୈଧତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ, ଏକାଧିକ ହେତୁବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଃସୃତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତି ବୈଧ, ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଃସୃତ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେଣୁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ କ'ଣ, ବିଧେୟ ପଦ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଥିବ, ବିଧେୟଟିଏ ଥିବ, ତାରି ସହିତ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁରାତନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଯୁକ୍ତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେ ଯୁକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାହା ବୈଧ ବା ଅବୈଧ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଟିଳ ବା ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ନା ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତାର ଅଂଶ ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଧେୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ
ଏଠି ଗୋଟିଏ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଧେୟ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତାର ଅଂଶ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁକରି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ବା ତାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲଫାବେଟ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରମାଳା ଅଛି, ସେଇ ଅକ୍ଷରମାଳା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଧର ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମର୍ଟାଲ୍, ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମର୍ଟାଲ୍କୁ ଆମେ ନେଲେ ପି ବୋଲି ନେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଧର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଲେ କ୍ୟୁ ବୋଲି ନେଲେ। ତେଣୁକରି ବା ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ପ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଫ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯାହାକି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ଆମର ଯେତେ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଟିଳ ବା ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା। ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ଏକାଧିକ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଖିବା ନା ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ। ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଏହା ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଏହା ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେମିତି ଆମେ କହିବା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଆଲୋକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଆଲୋକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଜଟିଳ ବା ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ 5 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଯୋଜକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପାଦନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମତୁଲ୍ୟତା। ତେଣୁ 5 ପ୍ରକାରର ଆମେ ଜଟିଳ ବା ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେ 5 ପ୍ରକାରର ନାମକରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଯୋଜକ, ତାପରେ ଆସିଲା ବିଯୋଜକ, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆପାଦନ, ତାପରେ ଆସିଲା ସମତୁଲ୍ୟତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ 5ଟି ଜଟିଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାସ୍ତି ସୂଚକରୁ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି ନା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କେସ୍, ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଗୋଟେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ବୋଧ ଆସୁଥିବ ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ, ସେଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ହରିଶ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଅଟେ। ଅସାଧୁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଦେଉଛି,
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଯେ ହରିଶ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ହରିଶ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଜଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟିକି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଟିଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହରିଶ ଇଜ୍ ଏ ଡିଜଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ହରିଶ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଟେ ଏହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ତର୍କବାକ୍ୟର ଆଭାସ ଦେଉଅଛି। ସେମିତି ସେଇଭଳି ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ବିଯୋଜକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବା। ସଂଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ ବା ଭାଙ୍ଗୁ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟ ପାଉଛେ, ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ 2ଟି ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେ 2ଟି ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ଟ ବା ତାକୁ ସଂଯୋଜକ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ, ସଂଯୋଜୀ ବା ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ କହିବା ସେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଏବଂ ଦିନେଶ ଗୋଟିଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଆମେ ପାଉଛେ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଗୋଟେ ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟ ପାଉଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟ ପାଉଛେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ତିଆରି କରିଛେ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଯୋଡ଼ିଛେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଛେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ସମତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବିଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ କହିବା, ଯେଉଁଠି ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସରଳ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିମ୍ବା, ଅଥବା, ନତୁବା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତାକୁ 2 ପ୍ରକାରରେ କହିପାରିବା। ତାର ଗୋଟେ ନିଃଶେଷୀ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଅର୍ଟିକୁ କିମ୍ବାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନିଃଶେଷୀ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା ସେ ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ। ତେଣୁ ଏଠି କିମ୍ବା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ତୃତୀୟ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ମରିଥିବ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି 2 ଭାଗରେ 2ଟି ବିରୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ 2ଟି ବିରୁଦ୍ଧ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଏଠି ବିଯୋଜକ ବା ଅର୍ ବା କିମ୍ବା ଏଠି ନିଃଶେଷୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୁହାହେଉଛି ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କେବଳ 2ଟି ବିକଳ୍ପ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଳ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ବା ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ଏକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ ବା ବିଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଇଦର ହି ଇଜ୍ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ଏଠି 2ଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ, ଏଇଠି 2ଟି ଯାକ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ମରିଥିବ ବଞ୍ଚିଥିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିକକୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଅନ୍ୟଟି ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ନିଃଶେଷୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ବିଯୋଜକ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଯୋଜକ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର
कंडीशनल बा जहाँ को आम कहे इम्प्लिकेटिव बा जहाँ को आम आपादन तर्क वाक्य बोली कही था। आपादन तर्क वाक्य गोटे जौगिक तर्क वाक्य जो सरलता ता अंतर्गत जो सरल तर्क वाक्य अच्छी से जदि तेबे इत्यादि शब्द द्वारा दुई जन जाक जोड़ी ही था। तेणुक जो जदिरू मु काली भी विषय विशद भाव आलोचना करी जदिरू तेबे पर्यंत जोटी अच्छी ताको आमे पूर्वग बोली कही था। तेबेरू शेष पर्यंत जोटा अच्छी ताको आमे अनुग बोली कही था। जमती आम ये कहीपर जदि सूर्य अच्छी तेबे आलोक अच्छी जदि आ तेबे मध्य कौन रहा सूर्य अच्छी रहा तेणु सूर्य अच्छी को आम कहले पूर्वग तापर तेबेरू शेष पर्यंत आलोक अच्छी तेणु ताको आम कहवा अनुग बोली कहवा। तेणु यही प्रकार जो पूर्वग अनुग मध्य जो संपर्क थाए ताको आम मटेरियल इम्प्लिकेशन बा ताको आम वस्तुगत आपादन बोली कही था। तेणु यही जो जदि तेबे इत्यादि शब्द द्वारा जोठी सरल दुईटी सरल तर्क वाक्य जोड़ी ही गोटे जौगिक तर्क वाक्य तैयारी करती ताको आम आपादन तर्क वाक्य बोली कही था। ठीक से हीपरि समतुल्यता मध्य गोटे जौगिक तर्क वाक्य जो थे आम देखुचे ता अंतर्गत जो सरल तर्क वाक्य गुड़िक अच्छा से माने परस्पर सह जोड़ी होती ना इफ एंड ओनली इफ ये जोड़ी होती इफ एंड ओनली इफ केवल जदि आ केवल यही शब्द रे जोड़ी होती। तेणु से तर्क वाक्य को आम कही था बाय कंडीशनल बा ताको आम कही था समतुल्यता कारण एथिरे आम देखुचे जो दुईटी जाक तर्क वाक्य जो अच्छी तार जो कॉम्बिनेशन होता है से गोटे कंडीशनल टाइप होता है। तेणुक एथिरे जो दुईटी जाक तर्क वाक्यर संबंध सेठी यथार्थ एवं आवश्यक होता है। जमती गोटे उदाहरण नवा मु सिनेमा देखा जीवी जदि एवं केवल तुमे आसब तेणुक जो तुम मो सिनेमा देखाटा कंडीशनल क्या आउ जनकर आसवा उपर तेणुक से तर्क वाक्य को आम बाय कंडीशनल बोली कही था। तेणुक जितेबाला आम सिंबलाइज करवा ये सब आमर जो कारण आम जो यूनिट्रे आम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र बा सांकेतिक तर्कशास्त्र विषय कथा होचे। तेणु आम किभली गोटे संकेत माध्यम गोटे जुक्तिर आकारगत सत्यता को प्रतिपादन कर मूल लक्ष्य। तेणुक जितेबाला आम सिंबलाइज करुचे गोटे जौगिक तर्क वाक्य को आमको केते गुड़िए लॉजिकल सिंबल्स जहाँ को आम कहूचे कौन साधारणतः भाव में आम कहे लॉजिकल कनेक्टिव बोली कही था बा ताको आम स्थिरांक बोली कही था। तर्क वाक्य ताकू स्थिरांक बोली कही था। आउ जो गुड़िक तर्क वाक्य जो कहले आमर वर्णमालार जेकोसी गोटे अक्षर को आम व्यवहार कर आम चलांक बोली कही था। तेणु आम जितेबाला गोटे जुक्तिर सांकेतिक रूप को व्यक्त करुचे तेणु सांकेतिक रूप को व्यक्त करने आमको दुईटी जिनिस उपर निश्चित भाव में निर्भर करने को पड़ो। गोटे हूँ चलांक एवं अन्यटी हूँ स्थिरांक। देखो ना रू भी आप बुझीजे चलांक माने कौन स्थिरांक माने कौन। चलांक माने चल ताने जड़े चलुची मुभेबल चलुची तेणुक से आम कौन कहे ना गोटे तर्क वाक्य धर अच्छी जे राम मरणशील अटे से तर्क वाक्य को मुझे पी बोली कहूँ ये प बोली कहूँ आउ टिके समय पर मुझे र बोली कहबी तेणुक तार से चल तेणुक से मुभेबल तेणुक तार कौन गोटे तार कौन बाउंड्री ना तार कौन सीमा ना एवं जो तर्क वाक्य को जो चल मु सांकेतिक भाव में व्यक्त करुच्ची आउ गोटे तर्क वाक्य को आउ गोटे चल व्यवहार करी से एका तर्क वाक्य को किसी समय पर आउ गोटे चल द्वारा व्यक्त करें कि असुविधा ना से तार ना हूँ चलांक। किंतु स्थिरांक कौन आम बुझा पड़ो स्थिरांक कौच गोटे तर्क वाक्यर अन्य तर्क वाक्य सहित संपर्क कौन गोटे तर्क वाक्यर अन्य तर्क वाक्य सहित संबंध कौन से संबंधटी आम केतबेले जानीपर ना आम जितेबाला जानीपर
ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଠି କେଉଁ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ କେବଳ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ନାହାନ୍ତି, ଏମିତିଆ ନୁହେଁ, ଏପରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ତା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ନେବା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟିଲ୍ଡେ। ଟିଲ୍ଡେ ବା ତାକୁ ଆମେ କର୍ଲ ବୋଲି କହିବା। ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି ଅଛି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଏମିତି କର୍ଭ ହେଇକି ଥିବ, କର୍ଭ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ନେବା ସେଠି ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ କର୍ଲ, ଏଠି ସିଧା ନୁହେଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ହେଲେ ସେ କେମିତି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କର୍ଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଲଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଲଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଠି ବୁଝେଇଲା କ'ଣ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥାର ତାର ସଂକେତ। ତା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଲଜିକାଲ ଅପରେଟର ଆମେ ନେବା ସେ ଅପରେଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିଏ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେମିତି କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସଂଯୋଜକ ଯାହା କହୁଛେ ତାର କ'ଣ ସେମିତି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନା, ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। ତା ପାଇଁକି ଆମେ ନେଉଛେ ଗୋଟେ ଡଟ୍। ଗୋଟେ ଡଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ନେଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡଟ୍ ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଡଟ୍। ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଧର ପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପି ଗୋଟେ ଅଛି, ପି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପି ଅଛି ବା ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଅଛି, ପି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଆମର ହେଉଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଡିସଜକ୍ଟିଭ ତାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ଅର୍ ତାର ଥିବ, ଅର୍ ଶବ୍ଦଟି ତାର ଭିତରେ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଜାଣି ଦେଉଛେ ତାର, ସେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାର ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ନା ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆମର ୱେଜ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ କିମ୍ବା, ଅଥବା, ନତୁବା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାର ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ଏଇଠି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଭି ବୋଲି ଆମେ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ୱେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ୱେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଆପାଦନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବା କଣ୍ଡିସନାଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଇଫ୍, ଦେନ୍, ଯଦି, ତେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକେତଟି ନେଉ ତାକୁ ଆମେ ହର୍ସୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଘୋରି ହେଇଯିବନି ବୋଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୁହାର, ସେଠି ଏମିତି ଖାପ ଖାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି ହେଉଛି ହର୍ସୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁକରି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଆପାଦନ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ବାଇ କଣ୍ଡିସନାଲ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ ଯଦି ଏବଂ କେବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସମତୁଲ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଗଣିତରେ ଆମେ 2ଟି ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ 3ଟି ସିଧାଗାର ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇକ୍ୱିଭାଲାନ୍ସ ବା ସମତୁଲ୍ୟତା କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଟିଳ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଆମେ ସେଇ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଆମର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଏହା ନୁହେଁ ଏଚ୍ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଲେ ନେଗେସନ୍ ଏଚ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ରାମ ଉଭୟ ଆର୍ ଏବଂ ଡି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ତାକୁ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଟି ଅର୍ ଜେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମିତି କଣ୍ଡିସନାଲର ବା ଆପାଦନର ଦିଆହେଇଛି ଇଫ୍ ଦ ୱେଦର ଇଜ୍, ଇଫ୍ ଡବ୍ଲୁ ଦେନ୍ ସି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଡବ୍ଲୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ସି ବୋଲି ତାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଚାଲିବା।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଉଭୟ ଚଳାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିବ ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ତାର ଆକାରଗତ ରୂପଟି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତାର ଆକାରଗତ ରୂପଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସୁବିଧା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମୁଲା କଥା ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛେ ସେ ଭିତରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୱେଲ୍ ଫର୍ମଡ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। କେମିତି ଦେଖିବା? ଆମେ ଧର କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଳାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମକୁ ଆମକୁ କିଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇ ଯେଉଁଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ, ପି ଆଉ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି କହିବା, ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏହା ନୁହେଁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ପାଇଁକି ମୁଁ ନେଲି ଆର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କେସ୍ ତେଣୁକରି ନେଲି ଏମିତି। এইটি যদি କରିବି ଏଇଠି ହେବ ନିର୍ଭୁଲ ବା ୱେଲ୍ ଫର୍ମଡ ଫର୍ମୁଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବର୍ଷା ହେଇନି ପାଇଁକି ନେଇଗଲି ଆର୍, ହେଇନି ଏପଟେ ନେଇଗଲି ଡାହାଣ ପଟେ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଫର୍ମଡ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଧର ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ ବି, ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କ'ଣ ନା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ଯଦି ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଳ ନେଉଛେ। ଯଦି ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଳ ନେଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳ ନେଲେ, ତେଣୁ ଚଳ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକାଠି ଲେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାଇକି ସେ ମିନିଂଫୁଲ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ମିନିଂଫୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏ ବି ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଦେବି ଏ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ବି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପାଦନ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟ ବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜାଣିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଦେଲି ନେଗେସନ୍ ଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଲି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିୟମଟି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସଂକେତ ବା ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସ୍ଥିରାଙ୍କଟାକୁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି, ଆମକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସ୍ଥିରାଙ୍କଟି ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗ ଭେରିଏବୁଲ ବା ଆଗ ଚଳାଙ୍କ ଲେଖିକି ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସ୍ଥିରାଙ୍କରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଲେଖିବା ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା, ଆଗ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଚଳ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯାହାକି ମିନିଂଫୁଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଏକାଧିକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଅଛି ଆମେ କହିବା ଏଠି ଲେଖିଦେବା ନେଗେସନ୍, ତାପରେ କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍, ତାପରେ ଏ, ତାପରେ ବି, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ, ଆର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠୁ ଲେଖିବା, ଆଗ ଲେଖିବା ନେଗେସନ୍ ଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଏ, କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ବି,
ତାହେଲେ ଆର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ତେଣୁକରି ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପାଦନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଂଯୋଜକ, ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଯୋଜକ ବୋଲି କହିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସମତୁଲ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏ 5ଟି ଆମର ଅଛି। ଏ 5ଟି ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବେସିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ବେସିକ୍ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ମୂଳ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହେଉଛି ନେଗେସନ୍ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକଟି। ଆଉ ଯେତେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଆଉ 4ଟି, ସେ 4ଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପାଦନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ବା ସଂଯୋଜକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଯୋଜକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମତୁଲ୍ୟତା। ଏ 4ଟି ଯାକକୁ ଆମେ ଦ୍ୱି ସୀମାନ୍ତ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। ଦ୍ୱି ସୀମାନ୍ତ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଏଇ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଆର 2ଟି ସୀମାରେ 2ଟି ଚଳ ଥିବେ। 2ଟି ସୀମା, ଆର ଯଦି ଏଇ ହର୍ଷୁ ଆର ଗୋଟେ ସୀମା ହେଲା ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୀମା ହେଲା ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏଇ 2ଟି ସୀମାରେ ଯଦି 2ଟି ଆମର ଚଳ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମରେ ଏମିତି କରିଦେବା, ତାପରେ 2ଟି ଯାକ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଚଳ, ତାହେଲେ ଇଏ ଅର୍ଥହୀନ। ବା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ପି ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ କ୍ୟୁ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଦେଇଦେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ 2 ସୀମାନ୍ତ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ କେତେବେଳେ ନା ଆର 2ଟି ଯାକ ସୀମାରେ ଯେତେବେଳେ 2ଟି ଚଳ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା। ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ, ଯୁକ୍ତିଟିର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତା'ର ବୈଧତା ବା ଅବୈଧତା ଆମେ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ ନେଇ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଆମର ଚଳ ଥିବ, ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭେରିଏବଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାକେଟିଂ କରୁ। ବ୍ରାକେଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରାଙ୍କଟି ଅଛି, ଦୁଇପଟେ ଯେଉଁ ଚଳ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ 2ଟି ଚଳ ପ୍ରତି ଲାଗୁ ହେଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାକେଟିଂ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାକେଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଥାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏତିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଚଳ, ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ କି ଅବୈଧ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ କି 3ଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ସତ୍ୟ ଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଠି ଜାଣିବା। ସତ୍ୟ ଫଳନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଫଳନ ଏକଦମ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ବୀଜଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗାଣିତିକ ଫଳନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆଗରୁ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଫଳନ କହୁଛେ, ସତ୍ୟ ଫଳନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସତ୍ୟ ଫଳନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା P implies Q, এইটা ହେଲା ଗୋଟେ P implies Q, এইଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଫଳନ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚଳ ଅଛି, Pଟା ଗୋଟେ ଚଳ, Qଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଫଳନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଫଳନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସତ୍ୟ ଫଳନ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସତ୍ୟ ଫଳନର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ତାର ମୂଲ୍ୟଟି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ନା ତାରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦି ଆମର ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଫଳନ ହେଲା ତାହେଲେ ବା ଟ୍ରୁଥ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଥିବ। କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନା ସେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବ। କେମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନା ଯଦି ମୁଁ ପି ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲି, ଯଦି ପି ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ପି ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ କ୍ୟୁ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ୟ ଫଳନର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ଚଳ ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ସତ୍ୟ ଫଳନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିପାରିବି। ଯେମିତି ଧର ମୁଁ ଜାଣିଲି ପିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ, କ୍ୟୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଥ୍ୟା, ତାହେଲେ ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। କେମିତି ସେଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ଫଳନ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିବା ସତ୍ୟ ଫଳନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଫଳନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ୟ ଫଳନର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଫଳନ ହେଲା ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ପି ଅଛି ବା ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନା ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ହେବ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ହେବ, ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ହେଲା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଫଳନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସେଠିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଫଳନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ମୂଲ୍ୟଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଛି, ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ଆମର ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଆମେ ତାର ଯଦି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଫଳନଟିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ 5 ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରିବ ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ 5 ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟ ଫଳନ କଥା ହେବା ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟ ଫଳନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ଫଳନର ନିଜର ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଫଳନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସତ୍ୟ ଫଳନ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଡାହାଣ ପଟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ପ ତାହେଲେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସତ୍ୟ ଫଳନ ହେବ ନେଗେସନ୍ ପ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇଛେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସତ୍ୟ ହେବ ନହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ନେଗେସନ୍ ପି ମାନେ ଯଦି ପଟି ସତ୍ୟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନେଗେସନ୍ ପିଟି ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ପଟି ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ନେଗେସନ୍ ପିଟି ସତ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମର ନେଗେସନ୍ ପି ରହୁଛି ମିଥ୍ୟା ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମର ପଟି ରହିଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି ନେଗେସନ୍ ପିଟି ସତ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପଟି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ସତ୍ୟ ଫଳନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟ ଫଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟ ଫଳନରେ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ଫଳନ ସତ୍ୟ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟ ରହିବେ। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଫଳନ ହୁଏ ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କ୍ୟୁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସଂଯୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ପି ସତ୍ୟ ଥିବ କ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଠି ସତ୍ୟ ରହିବ, ଅନ୍ୟଥା ସର୍ବଦା ଏହା ମିଥ୍ୟା ରହିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇଛି
जे एठी चारिटा नहीं ता आग थे नहीं दीटा गोटे तेणु आर गोटे नियम अच्छी केमती आम से ट्रुथ टेबुल टे ड्र करवा तार गोटे नियम अच्छी से नियमटी मो पर ट्रुथ टेबुल कथा कहला बेलू मुझे विषय कहबी आपण तेणुक आम ये देखिले कौन ना जदि पटी सत्य अच्छी फटी सत्य अच्छी ताहले आमर पी एंड क्यू सत्य रोचे एठी पटी सत्य फटी मिथ्या तेणु ये मिथ्या रहीगला एठी पटी मिथ्या ये सत्य ये रहीगला मिथ्या एठी उभय मिथ्या तेणु मिथ्या रहीगला तेणु गोटे आम एथुरु जानिले कौन ना संयोजक फलनटी केवल गोटे जगार सत्य रुहे जेतेबेले उभय संयोजक सत्य थाए तेबे संयोजक फलनटी सत्य रुहे अन्यथा यह मिथ्या रुहे तेणु से अनुजाई आम तार सत्य फलनटी को देखिले गोटे ट्रुथ टेबुल मेथड रे सत्य सारणी करिकी आम देखिले तार कौन तार सत्य सत्य मूल्य कौन ताको आम जानी पारुछे ठीक से भली आम आउ गोटे देखिबा जो थे कि आम बीजोजक सत्य फलनटी को आम निर्धारण करिपरिबा तेणु बीजोजक सत्य फलन रे कौन हम ना जो गोटे जगार से मिथ्या रहिबो जो जगार उभय बीजोजक उभय विकल्प प गोटे विकल्प फ गोटे विकल्प उभय विकल्प जोटी मिथ्या थिबो उभय बीजोजन जोटी मिथ्या थिबो से जगार बीजोजक फलटी मिथ्या रहिबो अन्यथा यह सर्वत्र सत्य रहिबो दुईटी जाक सत्य हेले सत्य रहिबो गोटे मिथ्या हेले गोटे गोटे उदाहरण नेले आपण माने बुझी परिबे आमे कहिबा से चा पीब किंबा कॉफी पीब से चा पीब किंबा कॉफी पीब जड़े उभय जाक पी पारती चा कॉफी मिसेकी पी पारती ठीक है जमी आम कहे से बुद्धिमान किंबा परिश्रमी जड़े उभय भी हो पार तेणु ये ट्रू रहा जड़े सी परिश्रमी ता माने से कौन से परिश्रमी सत्य से बुद्धिया नुहे से बुद्धिया यहाँ मिछ तथापि भी आमर कौन हम जेहेतु आम कहे से परिश्रमी किंबा किंबा माने तार अर्थ कौन जेकोसी गोटे विकल्प सत्य रहिले आमर बीजोजक तर्क वाक्यटी सत्य रहिबो तेणुक ये सत्य है एठी गोटे विकल्प सत्य अच्छी तेणु ये सत्य है किंतु तर्क वाक्यटी केतबेले मिथ्या हम ना जेतबेले सब विकल्प गुड़िक मिथ्या थिबे से बुद्धिमान नुहे कि से परिश्रमी नुहे ताहले एठी मिथ्या तर्क वाक्य हो तेणुक ये हूँ आमर बीजोजकर सत्य सारणी बा बीजोजक सत्य फलनर मूल्य किपरि आम निर्णय करबा आम जानिपारे सेमती आम देखा आ गोटे जहाँ आम कहे आपादन बा इम्प्लिकेशन कंडीशनल बोली कहुए मु प्रथम कही रखी इम्प्लिकेशन जो प्रथम जोटा दिखाई प्रथम आमर दिखाई पी इम्प्लाइज क्यू प्रथम जो दिखाई से आम कहे आंटीसीडेंट बा पूर्वक द्वितीय जो दिखाई आमर चिन्ह पर जो अच्छी आपादन जो संकेत तापर जो अच्छी आम कहे अनुग ताको आम कहे अनुग से कहे गोटे ये जो आपादन सत्य फलन गोटे जगार मिथ्या रहिबो आ सबु जगार सत्य रहिबो केमती देखिबा ना जोठी पूर्वगटी सत्य थाई अनुगटी मिथ्या थिबो सेई जगार आपादन फलनटी मिथ्या रहिबो अन्यथा यह सर्वत्र सत्य रहिबो एठी भूल एटा भी सत्य होबा कथा एटा भी सत्य हो तेणुक शिखुची आपादन फलनटी कौन रहिबो ना जो जगार केवल पूर्वग सत्य थाई अनुग मिथ्या थिबो सेई जगार एटी मिथ्या रहिबो नहले आ सबु जगार सत्य रहिबो गोटे उदाहरण नबा आमे कहबा जदि सूर्य अछि तेबे आलोक अछि सूर्य अछि आलोक अछि तेणु सत्य दुईटी जाक सत्य तेणु ये भी सत्य सूर्य अच्छी आलोक नाही एमती हो पार कि सूर्य थी आलोक नथिबो एमती हो पार नाही से मिथ्या अछि सूर्य नाही आलोक अच्छी राति हो गले सूर्य नाही किंतु आलोक अच्छी तेणुक आमर ये सत्य रोचे सूर्य नाही कि सूर्य नाही कि आलोक नाही जो आम ठीक मुह संध्या गोधूली समय जो कहे जो सूर्य अस्त जाइए आम रूम्र आलुओ सब जल ना सेठी कौन हो दुईटी जाक मिथ्या थी सत्य रोचे तेणु सूर्य नहीं आलोक भी ना ये सत्य तेणु गोटे कथा मन रखा पड़ो आमको ये आपादन सत्य फलन केवल गोटे जगार आपादन सत्य फलनटी मिथ्या रमती कि पूर्वगटी आमर सत्य थी अनुगटी मिथ्या थी
केवल सेई जगह आपादन सत्य फलनटी आपादन फलनटी मिथ्या रहिबो, अन्यथा सबु जगह यह सत्य रहिबो। ठीक सेहीपरि आमे वर्तमान समतुल्यता समतुल्यता सत्य फलन को विषय रे आलोचना करिबा। समतुल्यतार अर्थ कौन रोचे ना जोठी आमर अर्थ इफ एंड ओनली केवल जदि केवल यही व्यवहार होइथिबो ताहले आमे ताको कहबा कौन ना एटा होची समतुल्यता सत्य फलन बोली कहि परिबा। तेणु से कहूँ जदि समतुल्यता सत्य फलनटी केतबळे सत्य हब ना जेतबळे उभय पार्श्व कौन थी एका प्रकार सत्यासत्य मूल्य थी दीटा जाक ट्रू होते ना दीटा जाक फल्स होते ताहले से कौन हम ट्रू रहा से कौन हम ट्रू रही पार ना से फल्स हम जदि गोटे जमी देखो गोटे गोटे छोट उदाहरण दबा राम सीता को विवाह करते यहाँ हूँ फटी कौन हो सीता राम को विवाह करते ये राम सीता को विवाह करते सत्य सीता राम को विवाह करते सत्य उभय सत्य तेणु आमर समतुल्यता सत्य फलन सत्य राम सीता को विवाह करते सत्य किंतु सीता राम को विवाह करते मिथ्या ताले आर अर्थ भी अलग हो तेणु ये मिथ्या होगला सेमती ये मिथ्या होटा सत्य रहा यहाँ मिथ्या होगला राम सीता को विवाह करना सीता भी राम को विवाह करना तेणु अर्थगत समानता अच्छी से सत्य तेणु गोटे सत्य फलन समतुल्यता सत्य फलन केतबळे सत्य हवा ना तार अंतर्गत जो सरल तर्कवाक्य अच्छी प गोटे सरल तर्कवाक्य फ मध्य आउ गोटे सरल तर्कवाक्य उभय सरल तर्कवाक्यर जदि सत्य सत्य मूल्य एका अच्छी ताहले आमर समतुल्य फलन सत्य रहिबो। आ छड़ा आमे ये जो सत्य आमर जो सत्य फलन को आमे जितेबाला व्यक्त करुचे किभଳି व्यक्त करुचे ना सत्य सारणी माध्यम आमे ताको व्यक्त करुचे केमती आमे सत्य सारणी माध्यम ताको व्यक्त करबा सत्य सारणी माध्यम आमे कोन करुचे सत्य सारणी माने गोटे टेबुल टे आमे नेले से टेबुल रे आमे कोन कले किछि स्तंभ आ किछि धाड़ी किछि स्तंभ आ किछि धाड़ी एगुड़िक को कहले धाड़ी एगुड़िक को कहले स्तंभ किछि स्तंभ एवं किछि धाड़ी व्यवहार करिकी आमे गोटे सत्य सारणी माध्यम गोटे सत्य फलनर सत्य मूल्य को जेतबळे व्यक्त करुचे ताको आमे कहूचे ट्रुथ टेबल ये हूँ गोटे पद्धति जहाँ द्वारा आमे गोटे जुक्ति को जानी परिबा जुक्ति पुनरुक्तिक मु प्रथम क्लास कही जुक्ति पुनरुक्तिक कि विरुद्ध कि आपातिक से विषय रे आमे जानी परिबा। तेणुकरी आमे जेतबळे गोटे सत्य सारणी गठन करुचे सत्य सारणी दुई प्रकार हो पारिबो से डायरेक्ट हो पारिबो इनडायरेक्ट हो पारिबो से प्रत्यक्ष हो पारिबो एवं परोक्ष हो पारिबो। प्रत्यक्ष जो कहूचे डायरेक्ट ट्रुथ टेबल ये जो उदाहरण दिया ये हूँ आमर डायरेक्ट ट्रुथ टेबल तो डायरेक्ट ट्रुथ टेबल आम कौन करुचे ना गोटे जो सत्य फलनर जेते संभाव्य मूल्य हम ताको आम कौन करुचे गोटे टाबुलार फॉर्म रे व्यक्त करिकी तापर आम तार सत्यासत्य मूल्य निर्धारण करुचे तेणु ताकू ही आम कहूचे कौन यहाँ हूँ डायरेक्ट ट्रुथ टेबल मेथड। तेणु आपड़ देखो ये आमर कौन लिखाई एठी लिखाई पी इम्प्लाइज ब्राकेटेड क्यू डिसजंक्ट आर पुणी ब्राकेट शेष ब्राकेट आवश्यकता कहीं रही कारण ये आमर गोटे स्थिरांक रही है आउ गोटे स्थिरांक रही तेणु कौ स्थिरांकर मूल्य केते दूर केते पर्यंत तार सीमा रेखा केते पर्यंत सेटा आमे जानिबा आम ब्राकेटिंग करछे अर्थात ये जो विजोजकर मूल्य केवल ये क्यू आउ आर को लागू हम किंतु एठी जो आपादन अच्छी आपादन मूल्य पूरा समग्र सत्य फलन प्रति लागू हम पूरा एंटायर फर्मूला लागू हम तेणु आर जितेबाला आम सत्यासत्य मूल्य ये भाव में टाबुलार मैनर रे जितेबाला आम निर्णय करुचे एठी हूँ मेन कन्स्टांट यहाँ हूँ मुख्य स्थिरांक यहाँ हूँ ब्राकेट भितर जोटा थी से केबे भी मुख्य स्थिरांक ही न मुख्य स्थिरांक तेणु आर गोटे सत्यासत्य मूल्य निर्धारण करवा केमिति निर्धारण करवा ना आमको प्रथम ब्राकेट भितर जो काम अच्छी सारिबा पड़े ब्राकेट भितर कौन अच्छी क्यू आउ आर मूल्य निर्धारण करवा तापर पी रो मूल्य संगे ये जो क्यू आउ डिसजंक्ट आर जो होती विजोजक आर जो होती
तार जहाँ मूल्य आसब आ पी रहा मूल्य ताकू जदि मु करी वर्कआउट करी ताहले मु कौन करी पी आपादन आउ ए फर्मुलार मूल्य बाहर करें बा इंटर फर्मुलार मूल्य बाहर करें आम जो टाबुलार मैनर लिखीचे मु प्रथम जो प्रथमटी हूँ पी पी तले मुझे लिखिली चारिटा ट्रू चारिटा फल्स चार्टा सत्य चार्टा मिथ्या क्यू तले दीटा ट्रू दीटा फल्स कर 8 थर लिखिली आर तले गोटे ट्रू गोटे फल्स करके लिखिली कहीं बर्तमान ये प्रश्न टी कहीं कारण आम देखुचे ये जो सत्य फलन एमर रोचे कौन ना एमर रोचे 3टी चलांक रोचे प्रत्येक चलांक मान प्रत्येक तर्क वाक्य तार गोटे तर्क वाक्य गोटे तार पॉसिबिलिटी केते दुईटी माने कौन से सत्य हो पार ना से मिथ्या हो पार किंतु एठी आमर कौन रोचे 3टी तर्क वाक्य रहिले आमर 3टी तर्क वाक्यर भी दीटा पॉसिबिलिटी ताहले आमर केते हला 2 गुण 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 माने आमर केते हला समुदाय हो गला आमर 8 हो गला ना नहीं तेणु आमर 8 हो गला तेणु जितेबाला आम 8 पाइले तेणु आम ये कौन करवा ना आम जो 8 पाचे तेणु आम 8 को कौन करवा 8 को केमिति व्यक्त करवा 8 को व्यक्त करने आम प्रथम जो 8 को आम कौन कले डिवाइड करदे 2 रे 8 को जो डिवाइड कर दूचे 2 रे आम पाचे कौन आम पाचे 8 को 2 रे डिवाइड करदे आम पाइले 4 पाइले 8 को जो डिवाइड करदे 2 रे आम पाइले 4 हेले आम प्रथम ये तले रहिला कौन प्रथम तले रहिला प्रथम जो वेरिएबल चलांक रहिला ता तले 4टी रहिला सत्य 4टी रहिला मिथ्या द्वितीय पुणी 4 को डिवाइड करदे 2 रे भाग कले 2 रे 2 रहिला सत्य 2 रहिला मिथ्या 2 रहिला सत्य 2 रहिला मिथ्या 8 थर लिखले कारण आमर समुदाय 8 थर लिखिया कुछ तेणु 8 थर लिखिदे सेमती शेष जो स्थिरांक अच्छी शेष चलांक जो अच्छी ताकू पुणी 4 को डिवाइड करदे कौन 2 रे 2 को पुणी डिवाइड कले 2 रे 2 माने रहिला 1 गोटे सत्य गोटे मिथ्या गोटे सत्य गोटे मिथ्या करके आम 8 थर लिखिदे तेणु यही भाव में आमर ताकू व्यक्त करने को पड़ो तेणु यही भाव में व्यक्त कर पारे आम कौन करवा गोटे ट्रुथ टेबल आम गठन कर तेणु से जो ट्रुथ टेबल कथा कहूचे मु प्रथम आपन को कही रखी सत्य सारणी 2 प्रकार हो पार गोटे सत्य सारणी आमर हो पार कौन गोटे प्रत्यक्ष सत्य सारणी हो पार आ गोटे परोक्ष सत्य सारणी हो पार यही जो टेबल टी आम ड्र करेचे ये जो सत्य सारणी जो आम ताकू तार जो चित्र ये प्रदर्शन करुचे ये सत्य सारणी जदि आमर गोटे सत्य फलन 8टी 3टी चलांक अच्छी आम ये भाव में व्यक्त कर जदि आमर 4टी चलांक थी 5टी चलांक थी आमर आम बहुत बाउला हो संभावना अच्छी आमर मूल्य निर्धारण कला बेले भूल भटका हो संभावना अच्छी से आम आउ गोटे प्रकार सत्य सारणी कथा कथा होचे जोटा कि आम केवल गोटे लाइन रे आम कौन कर तार तार आम गोटे लाइन रे गोटे रेखार गोटे लाइन रे आम कौन करवा तार सत्यासत्य मूल्य निर्धारण कर तेणु बर्तमान आम से परोक्ष सत्य सारणी विषय आलोचना करवा किंतु ता आगुरी मु गोटे कथा आपण मानक कहीदेवी ये जो सत्य सारणी आम गठन करेचे जहाँ को आम कहे प्रत्यक्ष सत्य सारणी से सत्य सारणी मुख्य स्थिरांक तले आम देखा कहे जोटि कि नाली कलर लिखी सत्य 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 यही जो मुख्य स्थिरांक तले जदि केवल सत्य 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 आसला ताहले आम ताको कौन कहवा सेटा होची पुनरुक्तिक जुक्ति बोली कहि परिबा जदि मुख्य स्थिरांक तले केवल मिथ्या 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 आसला ताहले आम ताको विरुद्ध बोली कहि परिबा एठी आम देखुचे सत्य एवं मिथ्या उभय रहउची तेणु ये आम कौन कहीपर ये आपातिक कहीपर ठीक से भाव में आम कौन करवा आम आउ गोटे आमर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पर आ गोटे परोक्ष आम सत्य सारणी गठन करिपरिबा से परोक्षटी कौन होची ना जो थे आम गोटे लाइन रे कौन करवा आम गोटे लाइन केवल गोटे लाइन माध्यम आम कौन करवा तार सत्यासत्य मूल्य कौन हम से निर्धारण करिपरिबा
गोटे लाइन माध्यम आम निर्धारण करिपरिबा जहाको आमे परोक्ष सत्य सारणी बोली कहूची जो थे कि आमर जो मुख्य स्थिरांक ये जो मुख्य स्थिरांक जो अच्छी आपादन अच्छी तारी तले ये मुख्य स्थिरांक युड़िक ब्राकेट मध्य अच्छी तेणुक प्रथम आमको ब्राकेट काम करा पड़ो तेणु मुख्य स्थिरांक तले मु कौन करी आम परोक्ष भाव में प्रमाण करने को चाहूँचे जे जुक्ति वैध तेणु मुख्य स्थिरांक तले मु कौन करी गोटे शून्य नेबी जदि गोटे मुख्य स्थिरांक जदि शून्य है ये आपादन आपादन टी जदि शून्य है गोटे परिस्थिति शून्य हम मुझे सारी जो पूर्वक सत्य थी अनुग मिथ्या थी से जगह केवल यह मिथ्या रन्यथा यह सर्वत्र सत्य रेणु ये पूर्वक तले आम कौन करदे पूर्वकटी हूँ पी तले आम सत्य देदेले क्यू आउ डिसजंक्ट आर डिसजंक्ट तले आम कौन कले फॉल्स लिखिदेले तेणु डिसजंक्टिव यहाँ गोटे डिसजंक्टिव फंक्शन हो गला डिसजंक्टिव बा विजोजक फलन होगा विजोजक फलन टी केतबेले मिथ्या ना जितेबाला उभय विजोजन मिथ्या तेणु आम क्यू रूल्य मिथ्या पाइले आर मूल्य मिथ्या पाइले ये होगला सत्य ये होगला मिथ्या अतएव ये रहा मिथ्या तेणु आम किसी असुविधा पाइले ना जितेबाला आम वर्कआउट कला बेलू कसिला बेलू जब अंकटी प्रोब्लेम टी कसिला बेलू जब किसी असुविधा पाऊना है ताहले आम से कहवा कौन ये हूँ अवैध जुक्ति बोली आम जापर जदि कला बेलू आम किसी प्रोब्लेम पाइले ताहले आम कौन करिपरिबा ताहले आम कहबा जे ताहले आम ताको कहबा ताहले आम तो कहबाटे ये हूँ कौन ना ये हूँ आमर वैध जुक्ति ये प्रकार असुविधा आसीपर ना जदि मुख्य स्थिरांक तले चाहिए ए प्रकार असुविधा आसीपर ना जदि ये प्रकार असुविधा आसीपर ना ताहले आमर जुक्ति कौन सी भाव में अवैध हम ना आमर जुक्ति निश्चित भाव में सत्य रही देखो ये इनडायरेक्ट गोटे अच्छी जो करदे आम प तले कौन पर मूल्य कौन देले पर मूल्य देले सत्य ना आम प्रथम दबा आपादन तले तार मूल्य दबा आपादन तले आम देले कौन ना आपादन टी को आम कहले मिथ्या बोली कहबे केतबेले मिथ्या कहबा जेतबेले पी को आम सत्य बोली कहबा क्यू डिसजंक्ट आर को आम मिथ्या बोली कहबा क्यू डिसजंक्ट आर केतबेले मिथ्या हम ना जेतबेले उभय क्यू मिथ्या हम एवं आर मिथ्या हम एटी किछि असुविधा हमर सृष्टि हो नाही जेहेतु असुविधा सृष्टि होनी सेथुरु आम जानि पारुचे जे जुक्तिटी हमर इनवैलिड जदि किछि एटी असुविधा हबो ताहले आम जापर असुविधा हम माने आम जापर जे आमर मुख्य स्थिरांकटी जो मिथ्या अच्छी कदापि मिथ्या हो पार ना निश्चित भाव में सत्य रेणुक से प्रकार जो जुक्ति को आम से प्रकार जो आम पद्धति अवलंबन कर गोटे जुक्तिर जो वैधता अवैधता निर्णय करुचे ताको आम कहूचे असाक्षात सत्य सारणी बोली कहि नहले ताको आमे परोक्ष सत्य सारणी बोली मध्य कहि परिबा तेणुक यही भाव में आम कौन करवा आमर जुक्तिर वैधता बा अवैधता निर्णय करवा तेणु आज आलोचना को ये विराम दे रहा नमस्कार धन्यवाद।